आपण देखो डगर की कचरा के एमएलए आया, कचरा मुख्यमंत्री आए डगर के आज बिहार 14 वर्ष 9 साल में आपने ना अन्ना द्वारा आपने ना कल्याण लक्ष्मी अपने ना सीएम रिलीफ फंड आज रैतु बंधु रैतु बीमा कौन आप मुख्यमंत्री केसीआर सार केसीआर नाय में ब्रह्मगा फिर रहे थे मजा ध्यान कर सांभो कोई को नहीं अपने 70 साल ये कोई अपने कार्यक्रम कोई किए को नहीं आज प्रशांत वल्लाना अपने कौन दर ये चांडेर माई कौन दिक्कम 60 पिंचन चार्जरी एक महीने 2016 रुपया पिंचन अब कौन अन्ना गेल पच 3000 चिल्लर कंटिन्यू 5 साल 5000 रुपया पिंचन करत ते कबर सपिट मारना अपने रैतु बंधु को देखो कोई अपने पूछे को नहीं रैतु बंधु अपने ना अन्ना द्वारा मेरा मुख्यमंत्री द्वारा जो अपने रैतु बंधु की आई आज अपन ले रहे कौन रैतु बीमा दी मन क्या आई माधव संज्ञा जगन्नाथ रामलो गुगलो राजू आ 3 मन क्या ना 5 लाख 15 लाख रुपये में टाटे में आया था इसे 5 पर 60 साल याडी ने दादी ने कौन विस्तन 4 पिंचन चार्ज अपन टाटे में आज मुख्यमंत्री वल्लादन आज प्रसादन वल्लादन 50 इनकम 60 साल वाले ना कल्याण लक्ष्मी कोई भी इलेक्शन पच्ची अपने डिग्री आवत మొత్తం రైతు బంధు ఇప్పుడు 82 కుటుంబాలు రైతు బంధు జకోన్ 82 కుటుంబాలు ఆత उन्हें जकोन सोमिनार రైతు బంధు आरे जात उद्या तो आपण आपण काही पूछा कोणी किजे कोणी आपण प्रशासनाने जकोन मुख्यमंत्री पूछताणी मार गोर भैयान जकोन तीज भवना लेणु ते काय जकोन આપણે तिनी टांटे ने 9 लाख रुपये दिलो ఇంకా మాట్లాడే చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అన్నకు ధన్యవాదాలు బాపు బియాओ అప్పుడైనా देखोण आज 267 సంవత్సరాల సేవాలాల్ బాపు देखोण और गुरुजी कोई आडे लायक नहीं एक केसीआर सार एक प्रसाद सार तीज આપણે देखोण आज तीज भवन हमको तो केनी मालूम चाहिए आज तो केनी मुख्यमंत्री कर रहे को डगर के मिनिस्टर कर रहे डगर के पर आज कोई हर दे की देखो नहीं आज आप पीआरएस प्रभुत्व हमने नहीं करता नहीं देखो ना तीज भवन हम डागलो के इनको तो आको जी गाले ताने बैठ रहे थे स्लैब एक बार ऊपर छोरी बेस ताने कमते दी करनो के ताने उधर आशीर्वाद आना ना सेवालाल महाराज आशीर्वाद जगदम्बा याडी आशीर्वाद रेणु के ताने फिर पंपर मेजरिटी थे गेलसन आवनु के ताने फिर आशीर्वाद दे अब काल पर अपने डबल बेडरूम ना है तो अपने देखो 26 गुरुलक्ष्मी 26 आज प्रोटीन देलांगे सर काम चालू कर लो के ताने करे अन्नान फेन गबडलू मानू के ताने ते मक्ते बाते करा अन्नान की मुक्ति दे मेगी जे फेन जय टीआरएस नान की छोरी स्कूल आल छचार और इतर छचार 6 आना सर अबे तोनी इंतजार कर रहे उन्हें इधर देख रहे अपन गोरे करता आते तोनी आयो और गुरुंची सेन मारे एक विनती राम कन सेन ई करो आपण आना टागरे वाला ना एग्रीकल्चर टैक्स कहीं छे नी రెండోది ఆటో टैक्स कहीं बांधे को नहीं कोई उनसी बातें थी हर चीज थी सहूलत छेना एतवार होता एक गोरू ने సభాధ్యక్షుడు ఎంజీ తాండా సర్పంచ్ సోదరుడు మలావత్ రమేష్ గారికి వేదిక మీద కార్పొరేషన్ చైర్మన్
గౌరవనీయులు డాక్టర్ మధుశేఖర్ గారికి, అట్లే టిఆర్ఎస్ పార్టీ బంజారా నాయకులు చందులాల్ గారికి, శర్మ నాయక్ గారికి, చందు నాయక్ గారికి, శర్మ నాయక్ గారికి, తుక్కాజీ నాయక్ గారికి, అట్లనే ఈ గ్రామ ఎంపీటీసీ వలి గారికి, ఉప సర్పంచ్ గగులో శంకర్ గారికి, ఏఎంసీ డైరెక్టర్ సీతారాం గారికి, తాండా నాయకుడు తుక్కారాం గారికి, కారోబార్ అంబర్ సింగ్ గారికి, నాయకులు ముఖ్య భీమా గారికి, మోతిలాల్ గారికి, దత్తు గారికి, తులసిరాం గారికి, అట్లనే యువకులందరికీ, యూత్ అందరికీ, మా ఎంజీ తాండా పెద్ద మనుషులకు, ఎంజీ తాండా రైతులకు, అన్నలకు, తమ్ములకు, అందరికంటే ముఖ్యంగా యాడీలకు, బంజారా డ్రెస్ వేసి మంచిగా డాన్స్ చేసిన యాడీలందరికీ, చిన్నారులకు, చిన్న చిన్న పిల్లలైతే చాలా మంది ఉన్నారు, చూస్తే గమ్మత్ అనిపిస్తున్నారు. అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక సర్పంచ్ సాబు, రమేష్ సారు, వలీ సాబు అన్నీ చెప్పారు. నాకు ఒక్కటి అర్థమైతలేదు. నేను ఇంతకుముందు రూప్లా తాండాకు పోయి వచ్చిన, ఇప్పుడు వీడికి వచ్చిన. ఉన్నాయేమో ఇల్లు రూప్లా తాండాల 130 130 మంది, 300 మంది వచ్చారు మీటింగ్కి. అందరు జై తెలంగాణ, జై ప్రశాంత్ రెడ్డి, జై కేసీఆర్ అంటున్నారు. ఇక్కడనేమో ఉన్న ఇల్లు అది కలుపుకొని, నువ్వు 3 కలిపి కాదు, ఈ 2 అది అయిపోయింది లెక్క. రైట్. సౌడా, పుణ్య, ఎంజీ 3 తాండాలు కలిపి 160. ఈడ 300 మంది కంటే ఎక్కడే ఉన్నారు. మరేమో బయట కాదు, బయట అంతా ఇలా అమ్మడోళ్ళు కాంగ్రెస్ దిక్కున్నారు, కాంగ్రెస్ దిక్కున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటున్నారు మరి అట్లా? ఎందుకంటున్నారు అట్లా? బదనాలు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని, డైవర్ట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని. ఒక్క పిల్లగాడు కూడా, మన లంబడి పిల్లగాడు, ఒక పిల్లగాడు వేరే దిక్కు లేడు, కేసీఆర్ దిక్కే ఉన్నాడు. మా యాడీలు కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా వేరే దిక్కు లేరు. ఎవరన్నా వేరే మాట అంటే 2 కొట్టినట్టే ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. ఇక మా అన్నలు కూడా ఏమున్నా అంత రైతు బంధు రావట్టే, అన్ని రావట్టే. దయచేసి ఎందుకు అంటున్నారో ఆలోచించండి. ఉట్టిగానే ప్రచారం చేస్తున్నారు. అంటే ఏంది? మిమ్మల్ని నా నుంచి వేరు చేయాలని. నేనేమో ఎంజీ తాండాకు నేను, నాకు ఎంజీ తాండా అనుకుంటా నేను. అట్లనే పుణ్యతాండాకు నేను, నాకు పుణ్యతాండా అనుకుంటా. సౌడ తాండాకు నేను, సౌడ తాండా నాకు అని నేను అనుకుంటా. మనల్ని ఎవ్వరు కూడా విడదీయలేరు, వేరు చేయలేరు. అంటే నేను ఇష్టంతో మనసు పెట్టి ఈ 3 తాండాలకు, ఎంజీ తాండా గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న వ్యక్తి, అటు రూప్లా తాండాకు కూడా మనసు పెట్టి పనిచేసిన నేను. మీరు చెప్తే నమ్మరు. నేను పోయినసారే మొత్తం సీసీ రోడ్లు వేయించే ప్లాన్ పెట్టిన తాండాలల్లా, అన్ని ఊర్లల్లో, పెద్ద పెద్ద ఊర్లల్లో ఇప్పుడైతున్నాయి సీసీ రోడ్లు. నేను ఫస్ట్ టైం గెలిచినప్పుడే మొత్తం తాండాలలో సీసీ రోడ్లు కావాలని పట్టుబట్టి పైసలు తాండాలకు ఇచ్చిన నేను. అసలు మనం ఏడుంటివి? ఎంజీ తాండా దేంట్లో ఉండే? బడా భీమ్ వాళ్ళు ఉండే. మీరు చేసిందే దానికోసం.
ఇవాళ ఈ సర్పంచ్ రమేష్ నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడంటే కేసీఆర్ దయ, మీ ఎంజీ తాండా మీకు అయింది. ఇక మీ ఉప సర్పంచ్ ఇక్కడ నా దగ్గర స్టేజ్ మీద నిలబడ్డాడంటే ఈ సౌడ కదా పుణ్య అయినది. ఈ పుణ్య తాండాకు సపరేట్గా ఎంజీ తాండాల గ్రామ పంచాయతీ అయినందుకు ఇక్కడ నిలబడ్డాడు ఉప సర్పంచ్ అయింది. ఈయన సర్పంచ్, ఈయన ఉప సర్పంచ్ అయిందంటే మీ తాండాలు ప్రత్యేక పంచాయతీలు అయినాయి కాబట్టే, గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి కాబట్టే వీళ్ళు సర్పంచ్లు అయినారు మీ బిడ్డలు. మావే తాండా మావే రాజ్, హమార్ తాండా హమార్ రాజ్. ఎవరు ధైర్యం చేయలే, ఇంతకుముందు ధైర్యం చేసిండు కేసీఆర్. మన తాండాలు మనకు రాజ్యం కావాలి, సర్పంచులు కావాలి. చూస్తా ఉండగానే మీకు ఇప్పుడు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ శాంక్షన్ అయిపోయింది. అయితే పని ఇప్పుడుగా మీకే మంచిగా గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్. తక్కువ పడితే నేను ఉన్నా కదా, పైసలు తక్కువ పడితే నేను చేపిస్తా. ఇక్కడ మంచిగా కావాలి తాండాలన్నీ కూడా. ఇదే నా కోరిక. ఇట్లనే జరిగిన అన్ని పనులు చెప్పిండు ఇప్పుడు సర్పంచ్ సాబ్, జరిగిన అన్ని చెప్పిండు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తా అంటే దీంట్లో కొన్ని ఉన్నది, కొంతమంది 60 మందికి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొక 15-20 మందికో ఉంటుంది పెన్షన్లు కావాలని, అది కూడా ఇప్పిస్తాం ఇప్పుడు వచ్చినాక. చేపిదంతే. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇంకా శ్మశాన వాటికి ఒక రోడ్ అట, మరి ఎంత దూరం ఉన్నదో ఏందో నాకు తెలియదు, కానీ 1 కిలోమీటర్ ఉన్నదా 50 లక్షలు కావాలి దానికి. చిన్న పందిరే చెప్తున్నాడు చూడు మీ ఉప సర్పంచ్ సాగు. చేద్దాం అంటే అంతా మెల్లమెల్ల చేసుకుంటా పోదాం, ఒకటేసారి కాకుండా కానీ ఏడాదికింత చేసుకుంటా పోదాం. అయితే ఒకటే కొంతమంది పెన్షన్లు అడుగుతారు, కొంతమంది గుడిసెలు ఉన్నోళ్ళు, రేకుల ఇల్లు ఉన్నోళ్ళు కొద్దిగా ఇల్లులు అడుగుతారు. ఈ 2 తప్ప ఏమి అన్నైనాయి. కొత్తగా పిల్లగాళ్ళకి పెళ్ళి కోడలు వస్తే వాళ్ళకు కూడా రేషన్ కార్డు అడుగుతారు, బియ్యం కార్డు అడుగుతారు. అది ఒక 5-10 మంది ఉంటారు. ఇవి తప్ప ఇంకేం లేవు ఈ గ్రామంలో చేసే పనులు. అయితే ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా అవుతాయి. ఇప్పుడు కేసీఆర్ నాకు ఏం చెప్పి పంపించిందంటే ఇంకా కొన్ని కొత్తవి చెప్పి పంపించండి. ఉన్నయానికి పెంచుడు, ఇంకా కొన్ని కొత్త ఏం చేద్దాము ఇప్పుడు వచ్చేసరికి. మీరు ఆశీర్వదించి ఓటేసి గెలిపిస్తే, కారు గుర్తుకు ఓటేసి మీరు గెలిపిస్తే ఏమేం చేస్తానో కేసీఆర్ మీకు చెప్పమన్నాడు. ఇప్పుడు ఒకటేమో ఇప్పుడు మా మొత్తం 80 మందికి భూములు ఉన్నాయి, ఇంకొక 20-30 మందికి భూములు లేవు అని చెప్తున్నారు మనకు సర్పంచ్ గారు ఈ తాండాల. భూములు ఉన్నోళ్ళు ఇంట్లో ఎవరన్నా చనిపోతే, భూమి గల ఆయన చనిపోతే దురదృష్టవశాత్తు బీమా వస్తున్నది, రైతు బీమా వస్తున్నది, 5 లక్షల రూపాయలు వస్తున్నది. ముగ్గురికి వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పిండు. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆసరా ఉన్నది. పాపమైన మొగైన చనిపోతే ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి పంపిస్తే పిల్లలకు దానికి పనికి వస్తుంది. భూములు లేని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. మాకేంది, మా ఇంట్లో కూడా ఎవరన్నా కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే మేము ఎట్లా? ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే భూమి ఉన్నోళ్లకు రైతు బీమా ఎట్లయితే వస్తున్నదో 5 లక్షలు, భూమి లేని వాళ్ళకు కూడా కేసీఆర్ బీమా 5 లక్షలు ఇస్తా అంటున్నాడు ఇప్పుడు. కాబట్టి భూమి లేని వాళ్ళు కూడా ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. టైం మంచిగా లేక వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఏమన్నా అయితే, కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే వాళ్ళకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు పంపిస్తా అంటున్నాడు కేసీఆర్. ఇది ఒకటి. 2, కొందరికి ఇప్పుడు మనం పెన్షన్లు ఏమున్నాయి, ముసలోళ్ళ పెన్షన్ ఉన్నది, భర్త చనిపోతే ఉన్నది, అట్లనే బీడీలు చేస్తే ఉన్నది, లేదు కాల్ చేయమంచా లేకపోతే ఉన్నది. ఒక ఆమె అంటది అందరికన్నా తునే నాకేం లేదు అంటది ఒక ఆమె ఊరికి పోతే. అంటే ఆమెకు వయసు ఉండదు, ముసలామె కాదు, ఆమె బీడీలు చెయ్యది, కాల్ చేయమంచానే ఉంటుంది. నాకు కూడా పెన్షన్ కావాలంటది ఆమె. అట్లా ఎవరైనా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు అట్లా ఉంటే
అంటే ఈ రైతు బంధు పైసలు పడుతున్నాయి కదా బ్యాంక్లో, అట్లా పడనోళ్ళు, పెన్షన్ రానోళ్ళు ఎవరన్నా ఆడోళ్ళు ఉంటే, మహిళలు ఉంటే వాళ్ళకి సౌభాగ్యలక్ష్మి పేరు మీద 3,000 రూపాయలు నెలకి ఇస్తా అంటున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెన్షన్లు రాకుండా భూమి లేకుండా ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి 3,000 రూపాయలు నెలకి ఇస్తా అంటున్నాడు. ఎవరు 5-10 మంది ఉంటారు మన తాండాలో కూడా, అట్లా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది 3,000 రూపాయలు. ఇక వయసు ఉన్న వాళ్ళకి, పెన్షన్ రానోళ్ళు, భర్త చనిపోయిన వాళ్ళకి ఏమైనా మిగులు ఉంటే నేనే వేపిస్తా దగ్గరుండి, వచ్చేసరికి ఏం బాధపడదు. అట్లనే ఇప్పుడు సిలిండర్ కట్టెల పొయ్యి మీద అంటున్నారా, మీరు సిలిండర్ మీద అడుగుతున్నారా? అందరు సిలిండరేనా? పైసలు లేని వాళ్ళు కట్టెల మీద చేసుకుంటుర్రా? పైసలు ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ మంది సిలిండరేనా? ఇప్పుడు ఎంత పెడుతున్నారు సిలిండర్కి మీరు? ఆడోళ్ళు చెప్పాలి 12.50 అట, గట్టిగా 12.50. ఈ నరేంద్ర మోడీ అంటే ఆయన ఉన్నాడు కదా, పువ్వు గుర్తు ఆయన. ఈయన ఎక్కినప్పుడు 450 ఉండే, ఈయన ఎక్కిండు, ఇక సిలిండర్ ధర పెంచిండు, 1250 పెంచిండు. ఈయన ఎక్కినప్పుడు పెట్రోలు 55 రూపాయలు ఉండే, దాన్ని 110 రూపాయలు చేసిండు పెట్రోల్. డీజిల్ 40 రూపాయలు ఉండే ఈయన ఎక్కినప్పుడు, నరేంద్ర మోడీ ఎక్కినప్పుడు పువ్వు గుర్తు ఆయన. 40 రూపాయల డీజిల్ని 100 రూపాయలు చేసిండు. ఇవాళ ట్రాక్టర్ నడిపిస్తే విపరీతమైన పైసలు అవుతుంది. ఈ 3 నరేంద్ర మోడీ చేయిలు ఉంటాయి, మన చేయిలు ఉండేవి, కేసీఆర్ చేయిలు ఉండేవి. డీజిల్, పెట్రోలు, సిలిండర్, గ్యాస్ కూడా బిడ్డ, ఇక గ్యాస్ కూడా మంచి పని. ఈ 4 నరేంద్ర మోడీ చేయిలే ఉంటాయి, మన చేయిలు ఉండేవి. ఆయన పెంచిండు, 1250 చేసిండు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు 400 కట్టుర్రి, మిగతా 850 రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆరే కడతా అంటున్నాడు. ఇక సిలిండర్ ఏమన్నా 400కే వస్తుంది మనకి, ఇక మిగతా 850 కేసీఆరే అటు నరేంద్ర మోడీ కడతాడు మన బదులు. మంచిగా ఉన్నదా? ఇది సిలిండర్ ఒకటి. ఎలక్షన్లు అయినాక కారు గుర్తు కోటేసి నన్ను గెలిపించినాం అనుకో వస్తుంది. ఇక మళ్ళీ ఆయనతో గీడికి చేతి గుర్తోడికి వేసినాం అనుకో గంగలవా, వాడు 3 గంటలే కరెంట్ ఇస్తా అంటున్నాడు వాడు చేయి గుర్తోడు. ఇంతకుముందుకి ఇట్లా ఉంటుండే నా లైట్ రాత్రిపూట, ఇప్పుడు ఎట్లున్నది 24 గంటలు కరెంటు పోక మంచిగా తాండాలు ఎట్లున్నది. ఇది అయింది కదా, ఇంకా ఉన్నవి 2 మంచిగా ఉన్నాయి చెప్తా ఇనూరి. సిలిండర్ అయిపోయిందా? సిలిండర్ అయిపోయింది. ఇంకోటి, ఇప్పుడు మనం రేషన్, మనం బియ్యం కాళ్ళ బియ్యం తెచ్చుకుంటామా? ఇప్పుడు ఈడ పెట్టిర్రా రూపుల తండాలు ఒకరోజు, ఈడొకరోజు పెట్టమన్నా పెట్టిర్రా, ఈడికే వచ్చుతున్నారు కదా. మీరు ఆటోలలో బడమింగలు పోతున్నామని మీ సర్పంచ్ సాబ్ చెప్తే, అందరు చెప్తే ఈడికే పంపించినాం ఒకరోజు, ఈయనే పెట్టుర్రి అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఆ బియ్యం తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు కదా, ఏం బియ్యం తెస్తున్నారు? దొడ్డు బియ్యం తెచ్చి మంచిగా దొంగతనంగా అమ్ముకుంటున్నారు కదా, అమ్ముకుంటారు కదా, మెల్ల ఓలా తెలియకుండా అమ్ముకుంటారు కదా. కొందరు తింటుర్రు, కొందరు అమ్ముతారు. ఇక ఈ బాధ కేసీఆర్ ఇప్పుడు మొత్తం బియ్యం కార్డుల మీద సన్నం బియ్యమే ఇస్తా అంటున్నాడు. ఇక దొడ్డు బియ్యం కాదు, ఇక మొత్తం సన్నం బియ్యమే. ఇక ఇది అయిపోయింది. ఎన్నై 4 మన పేదోళ్ళ కోసం. ఇంకోటి, ఇప్పుడు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి కదా 2,000 రూపాయలు. 2,000 రూపాయలు పెన్షన్ వచ్చే వాళ్ళందరి మీ సర్పంచ్ భాషలో చెప్పింది ఇంతకుముందు. 2,000 రూపాయలు పెన్షన్లు వచ్చే వాళ్ళకి ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక కేసీఆర్ గెలంగానే 3,000 అవుతాయి. ఆ సంవత్సరం 3,000, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం 3,500, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం 4,000, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం 4,500, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం 5,000 అవుతుంది. 2,000 రూపాయలది లాస్ట్ 5,000 రూపాయలు అవుతుంది. వెళ్ళేటప్పుడు 5 అప్పుడు కరెక్ట్ 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 అంటే ఆమె అర్థం అది. నేను దిగేలోపు 5,000 చేస్తా అని అట్లా అంతే. ఫస్ట్ 3,000 చేస్తాం, తర్వాత 500 పెంచుకుంటా పోతాం. మంచిగా ఉన్నదా?
ఇంకొకటి ఏంది, ఇక పెన్షన్లు రానోళ్లకు నేను ఇప్పిస్తా అని చెప్పిన. అది 57 ఏళ్ళ వాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం 2, 3, 5 అవుతారు, వాళ్ళకి ఇప్పిస్తూనే పోతాం. నేను ఇప్పించే బాధ్యత నాది. ఇక దీంట్లో రానోళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి సౌభాగ్య లక్ష్మి 3000 రూపాయలు. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇక రైతు బంధు కూడా అందరి భూమి ఉన్నది కదా, ఎక్కువ మంది. రైతు బంధు కూడా 10,000 ఉన్నదా ఎకరానికి? ఇప్పుడు 10,000 రూపాయలు 2 సార్లు వస్తుంది, 5,000 పడుతుందా? టింగు టింగు టింగుమని సెల్ ఫోన్లలో వస్తుందా? సెల్ ఫోన్లు ఇప్పుడు 5,000 2 సార్లు వేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు కాగానే 6,000 2 సార్లు వేస్తాం రైతు బంధు. అట్లా 12,000 వేస్తాం సంవత్సరానికి. మళ్ళీ 2వ సంవత్సరం 13,000, 3వ సంవత్సరం 14,000 ఎకరంకు, 4వ సంవత్సరం 15,000, 5వ సంవత్సరం 16,000. 10,000 రైతు బంధు 16,000 అవుతుంది. 2,000 పెన్షన్ 5,000 అవుతుంది. మీకు సిలిండర్ 400 రూపాయలకే వస్తుంది. బియ్యం కాళ్ళ మీద మొత్తం సన్నం బియ్యమే ఇస్తా అంటుండు కేసీఆర్. ఇక భూమి లేని ఇంట్లో కూడా, భూమి లేకుండా ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే వాళ్ళకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ బీమా పంపిస్తా అంటున్నారు. ఇగో ఇవన్నీ కూడా మన పేదోళ్ళ కోసం. మీరు కేసీఆర్ని గెలిపిస్తే వచ్చేసరికి అవుతాయి. కేసీఆర్ అన్నదన్నట్టు చేసిండా లేదా? 200 ఉన్నప్పుడు మీరు గెలిపిండ్రి 1000 చేస్తా అన్నాడు, 1000 రూపాయలు చేసిండు పెన్షన్. మళ్ళీ గెలిపిండ్రి 2000 చేస్తా అన్నాడు, 2000 రూపాయలు చేసిండు. కళ్యాణ లక్ష్మి ఫస్ట్ మీతోటే మొదలైంది, లమ్మడోళ్ళతోటే. ఆడపిల్ల పెళ్ళైతే పైసలు ఇచ్చుడు 50,000 ఇస్తుండే ఫస్ట్. తర్వాత 75,000 చేస్తా అన్నాడు, చేసిండు. తర్వాత 1,00,000 రూపాయలు చేస్తా అన్నాడు, చేసిండు. ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. అట్లా చెప్పింది చేస్తాడు కేసీఆర్. ఇక వీళ్ళు కూడా వస్తారు చేకూరుతోళ్ళు. వాళ్ళు మాకంటే ఎక్కువ చెప్తారు అర్రాస్ పాట, మాకు మేము అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అంటారు. కానీ మాకంటే మొదలు వాళ్ళే ఉండి కదా, చేకూరుతోళ్ళే ఉండి కదా. ఇచ్చిర్రు రామర్ వాళ్ళు 2,000 పెన్షన్ 200 ఇచ్చిర్రు. వాళ్ళు కళ్యాణ లక్ష్మి అనేది ఉండేనా అసలు? అప్పుడు ఉండేనా చేకూరుతోళ్ళు ఉన్నప్పుడు? రైతు బంధు అనేది ఉండేనా అప్పుడు చేకూరుతోళ్ళు ఉన్నప్పుడు? ఇప్పుడేమో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు, వచ్చి అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తామని. నమ్ముదామా వాళ్ళని? పంచన్గా 10 ఏళ్ళ నుంచి ఇచ్చుకుంటా పోతుండే కేసీఆర్. ఇప్పుడు దాన్ని పెంచుతా అంటున్నాడు. కేసీఆర్ని నమ్ముదామా, కాంగ్రెస్ వాళ్ళని నమ్ముదామా? అంతే. మంచిగా మనం మంచిగా అవుతున్నాం ఇప్పుడిప్పుడే. ముఖం తెల్లబడ్డది మనం ఇప్పుడిప్పుడే. మన ఊరు తండాలు మంచిగా అవుతున్నాయి, మనం మంచిగా అవుతున్నాం, పంటలు మంచిగా వండుతున్నాయి. కేసీఆర్ కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి కాంటలు పెట్టి మన వడ్లను కొని పైసలు 10 రోజుల లోపల మన బ్యాంకులో వేస్తున్నాడా లేదా? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వేసిర్రా అట్లా? కాంటాలు పెట్టిర్రా? రైడా రూపుల తండాల MG తండాల కాంటాలు పెట్టిర్రా? ఇది మీరు ఆలోచన చేయాలి దయచేసి. మస్తు చెప్తారు వచ్చి. ఇప్పుడు ఇక ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అనగానే ఇక వస్తారు, ఇక వచ్చి చెప్తా ఉంటారు. కానీ మీరే ఆలోచన చేయాలి, ఎవరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు మాటలు చెప్తున్నారు. 10 ఏళ్ళ నుంచి నన్ను చూస్తున్నారు మీరు. నేను ఏం చెప్పినో అది చేసి చూపించిన మీ అందరికి. ఏది మాట ఇస్తే అది చేసిన. మీ కళ్యాణ లక్ష్మి అంటే వేల్పూర్కి వస్తే 1 నిమిషం కూడా ఆగకుండా సంతకం పెట్టి నేను పంపించిన. మీకు ప్రైవేట్ దవాఖానాల్లో మీరు ఎవరికైనా మంచిగా లేకపోతే ప్రైవేట్ దవాఖానాలకు పోతే మీకు పైసలు ఖర్చు అయితే 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు అయినా అనుకోని మీరు వేల్పూర్కి వస్తే మీ అప్లికేషన్ తీసుకుపోయి నేను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని అడిగి 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు అయితే 30,000, 40,000, 50,000 నేను కేసీఆర్ తోటి ఇప్పించుకొని మీకు పంపించిన, ఇంటికే పంపించిన చెక్కు. నేను మిమ్మల్ని ఏడికి తిప్పలే. అవునా కాదా? మీ 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 తాండాలో కూడా ఇలా ఖర్చు అయిన వాళ్ళకి ఇంకా 10 ఇప్పుడు పెట్టిరట, అవి కూడా వస్తాయి. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా పనులు. మీ తాండాల గుడిసెలు ఉన్నాయి, రేకుల ఇళ్ళు ఉన్నాయి. వీళ్ళకి ఇల్లు కావాలని అడిగితే 26 ఇళ్ళు 3 లక్షల రూపాయలు. ఇప్పుడు మీరే కట్టుకున్నాడు ఇల్లు, గుడిసె తీసేసి ఇల్లు కట్టుకోవాలి. 3 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ ఇస్తాడు. మీరు ఒక 2 లక్షలు వేస్తే అయిపోతుంది. 3 లక్షలు కొడుతుంటే అవుతుంది, 2 రూమ్లు అవుతుంది. ఇంకా మంచిగా కావాలనుకుంటే ఒక 2 లక్షలు వేసుకోరు. అట్లా 26 మందికి శాంక్షన్ చేసిన మీ తాండాల 26 మందికి. ఇంకా ఎవరైనా మిగులుంటే వచ్చేసరికి ఆయనతో మొత్తం కథం చేస్తే వాళ్ళు కూడా గుడిసెలు ఉంటే ఉండద్దు. రూపుల తాండాలు, MG తాండాల. ఓకేనా? ఇక ఇన్ని చేసుకున్నాం. మళ్ళా రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇన్ని పెంచేటివి ఉన్నాయి.
అన్ని కూడా ఆలోచన చేయండి. ఆగం చేస్తారు, మన యూత్ ఆగం చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చి. దానికి దీనికని తీసుకపోతే పొండ్రి కానీ మళ్ళీ గుద్దేటప్పుడు ఇటే గుద్దుర్రి వచ్చేటి మనకు అన్ని. వాడు వచ్చేది కాదు, పెట్టేది కాదు, వాడు చేసేది ఏం లేదు, వట్టిగా ఆగం చేస్తారు. పోకపోతేనే మంచిగా బిడ్డ, నేను ఉన్నా కదా మీకు ఎందుకు. యూత్ కూడా ఏంటికి పోవాలి, ఇంకా ఒక్కరోజు 2 రోజుల కోసం పోదామా కాదా? ఆలోచన చేయండి ప్లీజ్. మనకు బతుకు పని కావాలన్నా వట్టి 1-2 రోజులు ఎంత పోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పోవడా అనేది ఆలోచన చేయాలి. కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఇంకా ఒక 5-10 మందికి పెన్షన్ ఇప్పిస్తా, ఇంకా కొంతమంది కార్డు కావాలన్న వాళ్ళు కార్డులు ఇప్పిస్తా. ఇల్లు అయితే ఆల్రెడీ ఇచ్చినా, ఇప్పుడు 26 మందికి ఇచ్చినాం, అయిపోతాయచ్చు. దాంతో పెద్ద ఏమన్నా 1-2 మిగులుతో అవి కూడా మళ్ళీ కొత్త శాంక్షన్ చేసుకుందాం. అన్ని రకాలుగా నేను మీతో ఉంటా, మీరు నాతో ఉండరు. నేను ఎంజీ తాండా నాతోటి మొత్తం గ్రామ పంచాయతీ అంతా. కాబట్టి అందరూ కూడా కారు గుర్తు కోటేసి నన్ను మళ్ళొక్కసారి ఆశీర్వదించాలని చెప్పి మీ అందరికీ పేరు పేరున కోరుతా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై సేవలాల్ మహారాజ్.